ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಸೇವೆಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಈಗ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಗಿದೆ, ಮುಷ್ಕರ ಆಗಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 18ನೇ ತಾರೀಕು ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಫೆಡರೇಷನ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು 17 ಅಂಶ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಬೇಡಿಕೆ ಏನಂದರೆ, ಫಸ್ಟು ಈಗ ಏನು 29 ಲೇಬರ್ ಲಾ ಇದೆ, ಆ ಲೇಬರ್ ಲಾ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ 4 ಕೋಡ್ಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ 4 ಕೋಡ್ಗಳು ಇಡೀ ದುಡಿಯುವ ವರ್ಗ, ಇಡೀ ಕಾರ್ಮಿಕಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿರುವ ಒಂದು ಕಾನೂನು. ಅದು ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಅವರು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ಘೋಷಣೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಆರ್ಥಿಕ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಸಂಬಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಮಪುರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಜೀವನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ಕೀಮ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವರ್ಕರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಂಗನವಾಡಿ ವರ್ಕರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಲವಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಇಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಯಾವುದೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ 2 ಸಲ ಬಂದು 3ನೇ ಸಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ 3 ಸಲ ಬಂದುವಾಗ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ಕೋಟಿ ಜನಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 30,000 ಕೋಟಿ ಇರುವ ಜನಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಇದು ಕೆಲಸ ಕೊಡಬೇಕಾಯ್ತು. ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೆಲಸನೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಬೀಜಮಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 15-20 ಸಾವಿರ ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಬೀಜಮಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ KGFನಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಥರ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಿವಿಯೇ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಕಾನೂನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಮಾತುಕತೆ ಮೂಲಕ ಒಂದು ವೇಜ್ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಇಂಥ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದು ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು, ರೈತರದ್ದು ಭೂಮಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ಭೂಮಿನ ಅವರು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವುಗಳು ಜೀವನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದಿರೋದು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ, ಈಗ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಅಂತ ಇದೆ. ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ 1777 ಏಕರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಸರ್ಕಾರ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸುಮಾರು 1080 ಜನ ಈಗ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ KGFನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟು ಭೂಮಿ ಇದೆ, ಬೀಜಮಲ್ನಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಸಹ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ KGFನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟು ಭೂಮಿ ಇದೆ, ಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವರು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಇದು ಮಾಡಿ ಇರುತ್ತೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಈಗ ಮಿನಿಮಮ್ ವೇಜಸ್ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ರೆ 36,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಈಗಿರುವ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ, ಈಗಿರುಗೂಡಿಯ விலைவாசி உயர்வு, ಈಗಿರುಗೂடிய தொழிலாளியுடைய கஷ்டங்களை பார்த்தோம்னா குறைஞ்சபட்சம் 36,000 ரூபாய் அவங்களுக்கு கொடுக்கணும். இன்றைக்கி நம்ம KGFல பெம்எல்ல கான்ட்ராக்ட் ஒர்க்கர் இருக்காங்க, அது விட்டால் மற்ற இடத்துல பல வேலை செய்கிறாங்க. இன்றைக்கி ஸ்கூல்ஸில் வேலை செய்கிறாங்க, அது கமர்ஷியல் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்டில் வேலை செய்கிறாங்க. அவங்களுக்கெல்லாம் எந்த விதமான PF கிடையாது, கிராஜுவிட்டி கிடையாது, அவங்களுக்கு ESI கிடையாது. இது மாதிரி பல்வேறு சலுகைகள் இருக்கிறதெல்லாம் இன்றைக்கி எடுக்கப்பட்டு இருக்குது. உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும், இந்தியாவில் சுதந்திரத்துக்கு முன்னே இந்த உரிமைகளுக்காக போராடி இந்த சட்டங்கள்லாம் வந்திருக்கு. இன்றைக்கி இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆன பின்னாடி, சுதந்திரம் பெற்ற பின்னாடி இன்றைக்கி 75 வருஷம் ஆயிருக்கு. 75 வருஷமாக இந்த சட்டம் பாதுகாப்பாக வந்தது. இன்றைக்கி BJP தலைமையில் இருக்கக்கூடிய மோடி சர்க்கார் இந்த சட்டத்தெல்லாம் எடுத்து வெளியே போட்டுட்டு முதலாளிகளுக்கு ஆதரவாக, பெரிய கார்பரேட்டுக்கு ஆதரவாக இருக்கக்கூடிய சட்டங்களை எட்டு வராங்க, கொள்கையை எட்டு வராங்க. அதை எதிர்த்து தான் இன்றைக்கி மிகப்பெரிய போராட்டம் நாடு முழுவதும் நடக்குது. இன்றைக்கி KGFல கூட LIC இன்னைக்கு போராட்டம் நடத்திருக்காங்க. MLA கான்ட்ராக்ட் ஒர்க்கர் யாரும் வேலைக்கு போகல.
இந்த மாதிரி பல பகுதியில் பார்த்தோம்னா இன்னைக்கு வேலைக்கு அங்கனவாடி இன்னைக்கு வேலைக்கு போகணும், கிராம பஞ்சாயத்துக்காரர் வேலைக்கு போகல, பேங்க்ல வேலைக்கு போகல. இன்னைக்கு இந்தியா முழுதாக பார்த்தோம்னா ஒரு 50 கோடி தொழிலாளர்கள் போராடக்கூடிய இந்த போராட்டம் வெற்றி பெறணும். இப்போ நான் மோடிக்கு ஒரு யோசனை வரணும். இந்த 17 அம்ச கோரிக்கையை உடனடியாக தொழிற்சங்கங்களை கூப்பிட்டு பேச்சுவார்த்தை மூலமாக அதை தீர்க்க வேண்டும் என்று கேட்குறோம். அந்த 4 லேபர் கூட கண்டிப்பாக வாபஸ் வாங்கணும். அதுக்காக தான் போராட்டன்றதை இந்த சந்தர்ப்பத்தில் சொல்லி நான் பேசுகிற வாய்ப்பு. வேலை நிறுத்தம் வெற்றி பெறட்டும், வெற்றி பெறட்டும். ஜூலை 9 அகில இந்திய வேலை நிறுத்தம் வெற்றி பெறட்டும், வெற்றி பெறட்டும். தொழிலாளர் ஒற்றுமை வாங்குக, வாங்குக. தொழிலாளர் ஒற்றுமை வாங்குக, வாங்குக. தொழிலாளர் விவசாயிகள் ஒற்றுமை வாங்குக, வாங்குக. தொழிலாளர் விவசாயிகள் ஒற்றுமை வாங்குக, வாங்குக. தொழிலாளர் விவசாயிகள் ஒற்றுமை வாங்குக, வாங்குக. வேலை நிறுத்தத்தை அதிகரித்து நவீன அடிமைத்தனம், வேலை நேரத்தை அதிகரிப்பது நவீன அடிமைத்தனம், வேலை நேரத்தை அதிகரித்து நவீன அடிமைத்தனம். 4 தொழிலாளர் குறிப்பீடுகளை திரும்ப பெறு. 4 தொழிலாளர் குறிப்பீடுகளை 4 தொழிலாளர் குறிப்பீடுகளை 4 புதிய தொழிலாளர் குறிப்பீடுகளை 4 புதிய தொழிலாளர் குறிப்பீடுகளை குறைந்தபட்ச ஊதியத்தை 36,000 குறைந்தபட்ச ஊதியத்தை 34,000 ஆக்க தனியார்மயமாக்குகளை தனியார்மயாக்குகளை குறைந்தபட்ச ஊதியத்தை 9,000 போனஸ் ESPF கிராஜுவேட்டி மீதான உச்சவரம்பை போனஸ் ESPF கிராஜுவேட்டி மீதான உச்சவரம்பத்தை வேலை வாய்ப்பை வேலை வாய்ப்பை நிரந்தரமற்ற தொழிலாளருக்கு ஊதிய உயர்வை பிஎம்எல் நிரந்தரமற்ற தொழிலாளர்கள் ஊதிய உயர்வை தங்க சுரங்கத்தை மீண்டும் தங்க சுரங்கத்தை மீண்டும் தங்க சுரங்க தொழிலாளர்கள் இழப்பீடு தொகையை தொழிலாளர்கள் இழப்பீடு தொகையை தங்க சுரங்க பகுதியில் வைக்க அனைவர்கள் வீட்டு உரிமையை தங்க சுரங்க பகுதியில் வாழும் அனைத்து வீடுகளை தேசிய புதிய தொழிற்சாலைகளை தேசிய புதிய தொழிற்சாலைகளை தேசிய பகுதி வேலை வாய்ப்புகளை தேசிய பகுதியில் வேலை வாய்ப்புகளை மாரிக்குப்பம் புதிய ரயில்வே பாதையை மாரிக்குப்பம் புதிய ரயில் பாதையை பங்காரப்பட்டை மாரிக்குப்பம் இளைய இரட்டையில் பாதையை பங்காரப்பட்டை மாரிக்குப்பம் இளைய 2 இரட்டை பாதையை தொழிலாளர் ஒற்றுமை வியாபாரி ஒற்றுமை விவசாயிகளை காப்போம் பிஎம்எல் நான் பெர்மனன்ட் கோஆர்டினேஷன் கமிட்டி பிஎம்எல் நான் பெர்மனன்ட் கோஆர்டினேஷன் கமிட்டி CITU தொழிலாளர் ஒற்றுமை ஒர்க்கிங் கிளாஸ் யூனிட்டி ஒர்க் கிளாஸ் யூனிட்டி ஏனே ಬರಲಿ ಏನೇ ಬರಲಿ ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ தொழிலாளர் ஒற்றுமை தொழிலாளர் ஒற்றுமை ஒர்க்கிங் கிளாஸ் யூனிட்டி CITU Thank you, come back. தோழர்களே, உங்கள் யாவருக்கும் அன்பு சகோதரிகளே, அன்பு தாய் உள்ளங்களே, வியாபாரிகளே, ஆட்டோ ஓட்டுநர்களே, பிஎம்எல் பணிபுரியும் என் உயிரின மேலான நான் பெர்மனன்ட் கோஆர்டினேஷன் கமிட்டியினுடைய அனைத்து அங்கத்தினர் தலைவர்கள் எல்லோருக்கும்
இந்த மத்திய வேலையிலே பிஎம்எல் நான் பர்மனன்ட் கோஆர்டினேஷன் கமிட்டி சிஐடியினுடைய மனமார்ந்த வணக்கத்தை உரிதாக்கி கொள்ளுகின்றோம். தோழர்களே, நாம் ஏறத்தாழ பிஎம்எல் தொழிற்சாலையிலே 20, 30, 40 ஆண்டுகளாக பணிபுரிந்து வெறும் கையில இன்னைக்கு போக வேண்டிய ஒரு அவல நிலை. இந்த அவல நிலையை கேட்பதற்காக நம்முடைய சிஐடியினுடைய சங்கத்தின் சார்பாக கிராஜுவேட் பெற்றே தர வேண்டும் என்று கூக்குரலிட்டு போராடி கொண்டு இருக்கின்றோம். சம்பள உயர்வு அக்ரிமெண்ட் முடிந்து ஏறத்தாழ 1.5 ஆண்டுகள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. இதுவரையில் நடத்தாத இந்த மத்திய அரசும் இந்த பிஎம்எல் அரசாங்கத்தையும் கண்டித்து உடனே எங்களுடைய வேஜ் ரிவிஷனை பூர்த்தி செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்ளுகின்ற தோழர்களே. அது மாத்திரமல்ல, ஏறத்தாழ என்னுடைய தொழிலாளர்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு சம்பளம் 1300 இருந்து பேச்சுவார்த்தையின் பெயர் 1100 வந்திருக்கின்றோம். அதை உடனே அமல்படுத்த வேண்டும் என்று இந்த கூட்டத்தின் வாயிலாக கேட்டுக்கொள்ளுகின்றோம். ஏறத்தாழ பிஎம்எல்லில் பணிபுரியும் என்னுடைய கான்ட்ராக்ட் ஆபரேட்டர் தோழர்களுக்கு நிரந்தரமாக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி கொண்டிருக்கின்றோம். தோழர்களே, என்னுடைய தோழர்கள் கிராஜுவேட்டி பெற்றே தீர வேண்டும், சம்பள உயர்வு பெற்றே தீர வேண்டும், எங்களுடைய வேலை நிரந்தரமாக்க வேண்டும் என்று பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி நாள்தோறும் ஆங்காங்கே போராட்டங்கள் இந்திய திருநாட்டை சேர்ந்த அத்தனை மாநிலங்களிலும் இந்திய நாட்டின் முழுமையாக ஏறத்தாழ 50 கோடி தொழிலாளர் தோழர்கள் ஒன்றிணைந்து இன்றைய தினம் மத்திய அரசினுடைய சட்டங்களை, இண்டஸ்ட்ரியல் டிஸ்பியூட் ஆக்டினுடைய சட்டங்களை எதிர்த்து 4 கோட் ஆக்ட் 4 கோடு சட்டங்களாக மாற்றி இருக்கக்கூடிய மத்திய அரசை கண்டித்து எங்களுடைய போராட்டமானது இங்கு நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. அந்த 4 கோட் சட்டத்தை மீண்டும் வாபஸ் பெற வேண்டும், எங்களுடைய சம்பள உயர்வை மீண்டும் பெற்றுத்தர வேண்டும், எங்களுடைய சர்வீஸ் கிராஜுவேட்டி வழங்க வேண்டும், எங்களுக்கு நிரந்தரம் வழங்க வேண்டும், வியாபாரிகளை காக்க வேண்டும், விவசாயிகளை காக்க வேண்டும், பல்வேறு மக்களை காக்க வேண்டும் என்று எங்களுடைய சிஐடியினுடைய கோரிக்கைகளாக இங்கு குக்குரலிட்டுக் கொண்டிருக்கின்றோம். தோழர்களே, எனவே எங்களுடைய கோரிக்கைகளை ஏற்று இந்த மத்திய அரசு, மாநில அரசு கவனத்திற்கு கொண்டு வர வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகின்றோம். தோழர்களே, நன்றி. CITO 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 தீபாவளி நீ தாண்டி ஆரம்பிக்கலாங்களா? தரம் என்றும் நிரந்தரம், தரம் என்றும் நிரந்தரம், தரம் என்றும் நிரந்தரம். வாங்க